सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं द्वितीय PUC कक्षायाः संस्कृतकक्षायां स्मः। संस्कृतं यदा चिन्तयामः सर्वासु भाषासु संस्कृतपदानि भवन्ति एव। संस्कृतं सर्वत्र वयं पश्यामः। प्रथम PUC विभागे अपि भवन्तः एतत् सर्वं जानन्ति स्म। इदानीम् अद्य वयं द्वितीय PUC कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थपाठं पश्यामः। तत्र कालिदासस्य नाटकस्य भागं दत्तवन्तः सन्ति। तदेव अभिज्ञानशाकुन्तल इति नाटकस्य भागः शून्यमेऽङ्गुलिः इति पाठेन अत्र दत्तमस्ति। अत्र प्रथमं ते पीठिकां दत्तवन्तः। पीठिकाविषये तत्र कालिदासस्य वर्णनम् अपि ते कृतवन्तः। अत्र वयं पश्यामः कालिदासः शून्यमे अङ्गुलिः इति नाटकभागः अयं महाकवि कालिदासप्रणीता सर्वोत्कृष्टा कृतिरिति परिगणितस्य अभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटकस्य पञ्चमाङ्कात् सङ्गृहीतः। कविकुलगुरुरिति प्रसिद्धोऽयं कालिदासः अनितरसाधारणप्रतिभया संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे अद्वितीयः सदृशश्च। ಶೂನ್ಯಮೇ ಅಂಗುಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಭಾಗ. ಈ ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದ 5ನೇ ಅಂಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕವಿ ಕುಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿಗಳು. ಇವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಅತ್ಯಮೋಘವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದ್ವಿತೀಯರಾದಂಥವರು. ಶೂನ್ಯಮೇ ಅಂಗುಲಿ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ selected from Abhijnana Shakuntala's Panchama 5th chapter, which one written by Kavi Kalidasa. He is very talented poet, and in Sanskrit literature he is tremendous one. Kalidasasya sarvasu krutiषु asadharana kalpana pratibhaya vitrambhanti. Sarasa sarala sundara manoharini vakyani. सरस पदावली युताः सुंदर श्लोकः. अस्य वैदर्भी काव्यशैली असामान्य. तत्र माधुर्यादि गुणाः अयत्न सिद्धाः विराजन्ते. उपमालंकार प्रयोगोऽयम् अन्यादृशः. उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिरेव अत्र प्रमाण. ಕಾಳಿದಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ, ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥದ್ದು. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂತಹ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಮನೋಜ್ಞವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವೈದರ್ಭಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಗುಣಗಳು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪಾಠದ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಈ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ವಕಥಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ sentences. At the same time, very nice, very attractive shlokas are there. This work called as Vaidarbhi, this is very good qualities also along with this. His simile is very popular, so that he called as Upama Kalidasasya. Now we will see the background of this chapter. Purva Katha. हस्तिनावत्याः राजा दुष्यन्तः
मृगयार्थम् अरण्यं गत्वा अनन्तरं कण्वाश्रमं प्रविशति। शकुन्तला दुष्यन्तौ परस्परम् अनुरक्तौ भवतः। तयोः अनुरागः गान्धर्वविवाहे पर्यवसति। राजा दुष्यन्तः अभिज्ञानरूपं स्वम् अङ्गुलीयकं शकुन्तलायै दत्त्वा हस्तिनापुरं निवर्तते। आपन्नसत्त्वा शकुन्तला राज्ञः स्मरणे निमग्ना। अतिथिसत्कारात् विमुखां शकुन्तलां दुर्वासमहर्षिः अनन्यमनसा यं विचिन्तयन्ती सः प्रबोधितोऽपि त्वां न स्मरिष्यति इति शपति। प्रियं वदया प्रार्थितः सः मुनिः, किन्तु अभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापः निवर्तयिष्यति इत्युक्त्वा निर्गच्छति। सोमतीर्थतः प्रतिनिवृत्तः कण्वमहर्षिः दुष्यन्तशकुन्तलयोः परिणयं ज्ञात्वा ताम् अभिनन्द्य पतिगृहं प्रेषयितुं निश्चिनोति। शकुन्तलां पुरस्कृत्य शार्ङ्गरवः शारद्वतः गौतमी च ततः निर्गत्य दुष्यन्तस्य आस्थानम् आगच्छन्ति। ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ದುಷ್ಯಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಣ್ವಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಯಂತನು ಪರಿಣಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಆ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಾಹದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಆ ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಗುಲೀಯಕ ಅಂದರೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸ್ವಂ ಅಂಗುಲೀಯಕ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಶಕುಂತಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಈ ಶಕುಂತಲೆ ಆ ರಾಜನಾದಂತಹ ದುಷ್ಯಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಇವಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕುಂತಲೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯಂವದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಆ ಪರಿಚಯದ ವಸ್ತು ಆ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾದ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಇವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ದುಷ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲರ ಪರಿಣಯದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪತಿಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಕುಂತಲೆ ಶಾರ್ಂಗರವ, ಶಾರದ್ವತ ಮತ್ತು ಗೌತಮಿ ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದುಷ್ಯಂತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಿ. There is a king Dushyanta of kingdom of Hastinavati. Once upon one day he went to hunting, and at that time he reached to Kanvashrama and he met with the Shakuntala, a beautiful lady. Because of that they went to Gandharva Vivaha, marriage also happened. Later Dushyanta gave one ring and went back to his palace. After this, Shakuntala, continuously remembering Dushyanta and did not bother about any other work like treating the guest or those things. In
between, Durvasa sage came to that ashrama. He saw this Shakuntala in a different world. By this, he got angry and gave curse that is, which person you are remembering, that person let it be, forget you. Immediately, one friend of Shakuntala came near to Durvasa and requested. Because of that request, Durvasa gave little relief about that curse, that is, when is symbol seen by that person, he will remember everything which one he forget. Later, from Somatirtha, Kanva sage came back and got all the information about Dushyanta and Shakuntala, and he wished to Shakuntala and make arrangement to go back to his husband's house. In that way, Shakuntala coming towards the Dushyanta's palace along with the Shangarava, Sharadvata, Gautami. Now we'll see the roles in this chapter. Patra Parichayaha. Kanchuki, Raja Bhavanasya Adhikari, officer of this palace. Dushyantaha, king of Hastinavati, that is a hero of this chapter or drama. Vaitalikaha, Stuti Patakaha नाम प्रशंसा होगड़बट, the नाम appreciation or praising the king, that person. Shakuntala, Kanva Mahashehe Paushaputri, Naika. Kanva says, take caring daughter. That Shakuntala only called as heroine of this drama. Kanva Mahashya Sakumaka Shakuntala Avita. Gautami, Kanvashramastha Vruddha Tapasvi. Kanvashramadalliruvantaha ತುಂಬ ವೃದ್ಧೆಯಾದಂತಹ ತಪಸ್ವಿ, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕಣ್ವಾಶ್ರಮ. ಶಾರ್ಂಗರವ ಶಾರದ್ವತ, these Kanva Shishyav, these two are students of Kanva Maharshi, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮರಾತಃ, ದುಷ್ಯಂತಸ್ಯ ಕುಲಪುರೋಹಿತಃ, ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜನ ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಯಂತಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಹಾರಿ, ದ್ವಾರಪಾಲಿಕ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ದ್ವಾರರಕ್ಷಕರು. ಈಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪಾಠ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ದಿಸ್ ವಿ ಪ್ಲೇ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಸೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು, ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ತತ್ರ ಭವತಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆರಂಭಂ ಕುರ್ಮಃ. ततः प्रविशति कंचुकी. वेदिका अस्ति, वेदिकायां कंचुकी प्रविशति. कंचुकी नाम राजभवनस्य अधिकारी. Yes, after that officer of the palace is entering on stage. कंचुकी वदति. किं वदति? इदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय पुनरुपरोधकारी कण्वशिष्यागमनमसौ नोत्सहे निवेदयितुम् अथवा अविश्रामयूयं लोकतन्त्राधिकारः. इदानीमेव, इदानीम्, अधुना, ಈಗಲೇ, now only, ಧರ್ಮಾಸನಾತ್ उत्थिताय. ಧರ್ಮ ಆಸನ, ಆಸನ ನಾಮ ಚೇರ್, ಕುರ್ಚಿ. Dharmasana nama, where king is giving legal or law or justice towards the people. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪೀಠ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಅಪರೋಧಕಾರಿ. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು? ಅಪರೋಧಕಾರಿ.
ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ disturbance or causing disturb is happening. What is that? Kanva shishyaagamanam asau. Kanva shishya agamanam asau. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಏನು ಸಂದರ್ಭ? ಕಣ್ವ ಶಿಷ್ಯರು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕಣ್ವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈವಿಂಗ್. ದಟ್ ಒನ್. ನೋತ್ಸಾಹೇ ನಿವೇದಯತೆ. ನ ಉತ್ಸಾಹೇ ನೋತ್ಸಾಹೇ. ನ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ದುಷ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನಿವೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ that these people are arrived. Athava, or else avishramayoyam lokatantradhikara. ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಜನ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಅವಿಶ್ರಾಮಯೋಯಂ ಲೋಕತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ. ರಾಜನಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಧಿಕಾರ? ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್. ಕುತಃ? ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಭಾನುಃ ಸಹೃದ್ಯುಕ್ತತುರಂಗ ಏವ ರಾತ್ರಿಂ ದಿವಂ ಗಂಧವಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಶೇಷಃ ಸದೈವಾಹಿತ ಭೂಮಿಭಾರಃ ಷಷ್ಠಾಂಶ ವೃತ್ತೇರಪಿ ಧರ್ಮ ಏಷಃ. ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ what is about the main role of the king. अन्वयार्थं पश्यामः. भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव गन्धवः रात्रिं दिवं प्रवहति शेषः सदा एव आहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेः अपि एष धर्मः. What is going to tell is Bhanu, Surya, sun. What is he doing? Sakradyukta turanga eva. Turangaha. Turangaha nama ashvaha. ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುಕ್ತ, ಹೊಂದಿದಂತಹ. ಸಕೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಪ್ರತಿದಿನ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. there is no rest. Always sun is along with the tied horse. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವುದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕುದುರೆಯನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸುವ ಪುನಃ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Whenever we used chariot, that time we go along with the horse. Immediately after finishing our work, immediately we remove, we separate chariot and horse and give rest for the horse. But here it is not like that. Bhanuhu sakradyukta turanga eva. That is happening only. Gandhavaha ratrim divam pravahati. Pravahati. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರವಹತಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಹೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಹೆಡ್? ಗಂಧವಃ, ಮಾರುತಃ, ವಾಯು. ಈ ಗಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ?
ರಾತ್ರಿಂ ದಿವಂ, ರಾತ್ರಿಯೂ ಹಗಲು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಶೇಷಾಃ ಸದಾ ಏವ ಆಹಿತ ಭೂಮಿಭಾರಃ. ಶೇಷಃ ಆದಿಶೇಷ. ಶೇಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸ್ನೇಕ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಶೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಪ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಷಷ್ಟಾಂಶ ವೃತ್ತೇ ಅಪಿ ಏಷ ಧರ್ಮ. ಏನಾಯಿತು? ಷಷ್ಟಾಂಶ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರಜಾಭಿಃ ಉಪಾರ್ಜಿತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಷಷ್ಠಾಂಶಃ ತೇನ ವೃತ್ತಿಃ ತಥೇವ ಷಷ್ಠಾಂಶ ವೃತ್ತಿಃ. 6ರಲ್ಲಿ 1 ಪಾಲಿನಿಂದ ಜೀವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ರಾಜ. sustains from 1/6 of the produce, that person called as king. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಕರದ ಮೂಲಕ ಅವನು 6ನೇ 1 ಅಂಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಗೊಂಡಂತಹ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನೃಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. He has to follow that duty. ಯಾವ ನಿಯೋಗಮನುತಿಷ್ಠಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆ ಕಂಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇದೆ ನನ್ನದು, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಚ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಪರಿಕ್ರಾಮ್ಯ ಅವಲೋಕ್ಯ ಚ. ಅವನು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಷಃ ದೇವಃ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಉಪಗಮ್ಯ, ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವಃ, ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏತೇ ಖಲು ಹಿಮಗಿರೇರು ಪತ್ಯಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನಃ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂದೇಶಮಾದಾಯ ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಸ್ತಪಸ್ವಿನಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಾಃ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಸಂದೇಶ? ಏತೇ ಖಲು, ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹಿಮಗಿರೇ ಉಪತ್ಯಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನಃ. ಹಿಮಗಿರಿ, ಹಿಮಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯವಾಸಿನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂದೇಶಂ ಆದಾಯ. ಕಾಶ್ಯಪ ಅನ್ನಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಯವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಸ್ತ್ರೀಕ ತಪಸ್ವಿನ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಚುಕಿ says that these are arrived the palace. Which persons lived in forest of nearby the Himalaya mountain. They came along with one message of Kashyapa. They came along with some ladies also. Shrutva devah pramanam. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಮೇಕ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್. ರಾಜ ಸಾದರ, ತುಂಬ ಆದರದಿಂದ, ತುಂಬ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೆವರೆಂಟ್ಲಿ he says, ಕಿಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂದೇಶಹಾರಿಣಃ. ಏನು? ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
Whether came, arrived, Kashyapa messengers, Kanchuki, Athakim, what else? Yes, my lord. Em, haudu. Raja. Tena hi madvachana vijnapyatam upadhyayah Somaratha. ಏನಾಯಿತು? ಸೋಮರಾಥ. ಕಂಚುಕಿ ಆಯಿತು, ರಾಜ ಆಯಿತು, ಸೋಮರಾಥ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ಸೋಮರಾಥ ಮೀನ್ಸ್ ದುಷ್ಯಂತಸ್ಯ ಕುಲಪುರೋಹಿತ. ದುಷ್ಯಂತನ ಪುರೋಹಿತರು. ದುಷ್ಯಂತಾಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. Now Raja is requesting to priest what he has to do. Tena hi mat vachanad vijnapya. Mat vachanad is my words. Vijnapya, request. He told Kanchuki, go and request. To whom? Upadhyaya, Dushyanta Kulapurohita. Upadhyaya means Purohita. Is called as Somaratha. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್? ಅಮುನಾ ಆಶ್ರಮವಾಸಿನ ಶ್ರೌತೇನ ವಿಧಿನ ಸತ್ಕೃತ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರವೇಶಯಿತುಂ ಅರ್ಹತೀತಿ. ಏನಾಯಿತು? ಅಮುನಾ ಆಶ್ರಮವಾಸಿನ, ಈ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೌತೇನ ವಿಧಿನ, ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸತ್ಕೃತ್ಯ, ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಯಮೇವ, ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮರಾತ, ಪ್ರವೇಶಯಿತುಂ ಅರ್ಹತಿ, ಅವರನ್ನು ಒಳಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ರಾಜ ಏನು ಹೇಳಿದ? ವಾಟ್ ರಾಜ ಸೇಸ್? ರಾಜ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೋಮರಾತ, ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ these tapasvis, yes, let them enter by your guidance, by Somaratha's guidance, with the Veda, which one told in the Vedas, in that way, yes, with the good treatment, let them enter. Ahamapyatra tapasvi darshanocite pradeshe stitah pratipalayami. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾದಂತಹ, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲೆಟ್ ದೇ ಕಮ್ ದೇರ್. ಕಂಚುಕಿ ಯದಾಜ್ಞಾಪಯತಿ ದೇವಃ ಇತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತ. ರಾಜ, ನೀ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೇಪಥ್ಯ, ನೇಪಥ್ಯ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವೈತಾಲಿಕ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೈತಾಲಿಕ? ಯಾರು ವೈತಾಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈತಾಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಗಳು ಭಟರು, ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ವೈತಾಲಿಕ. ವಿಜಯತಾಂ ದೇವ, ರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಬಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್. ಸ್ವಸುಖ ನಿರಭಿಲಾಷ ಖಿದ್ಯಸೆ ಲೋಕಹೇತೋಃ ಪ್ರತಿದಿನಮಥವಾ ತೇ ವೃತ್ತಿರೇವಂ ವಿಧೈವ ಅನುಭವತಿ ಹಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪಾದಪಸ್ತೀವ್ರಮುಷ್ಣಂ ಶಮಯತಿ ಪರಿತಾಪಂ ಛಾಯಯಾ ಸಂಶ್ರಿತಾನಾಂ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಪ್ರೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ನೈಸ್ ಶ್ಲೋಕ. In that shloka, they are explaining that Swasukha nirabhilashaha lokaheto pratidinam khidyase athava te vrittihi evam vitha eva padapahi मूर्ध्ना तीव्रम उष्णम अनुभवति संश्रितानां छायया परितापं शमयति.
ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಸುಖ ನಿರಭಿಲಾಷ, ಅವನ ಸ್ವಂತವಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ವಸುಖ ನಿರಭಿಲಾಷ ಲೋಕಹೇತು ಖಿದ್ಯಸಿ, ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಲೋಕದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ ಖಿದ್ಯಸೆ, ಅವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನಂ ಅಥವಾ ತೇ ವೃತ್ತಿರೇವಂ ವಿಧೇವ, ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವರು ಒಂದು ಏನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನೇ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಏನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅನುಭವತಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪಾದಪಸ್ ತೀವ್ರಮುಷ್ಣಂ. ಪಾದಪಃ, ಪಾದಪಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃಕ್ಷ, ಮರ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೂರ್ಧ್ನ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣಂ ಅನುಭವ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ತುಂಬ ಪ್ರಖರವಾದಂತಹ ಶಾಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಶಮಯತಿ ಪರಿತಾಪಂ ಛಾಯೆಯ ಸಂಶ್ರಿತಾನ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆದರೆ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾದಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ತನ್ನ ನೆರಳಿನಿಂದ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಎಷ್ಟು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅದು ಶಾಂತವನ್ನು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ Vaitalika is praising with one shloka that called as Swasukha Nirabhilasha, his own that desireness or happiness, everything he will give up and take care about the citizens every day. Then it is like a tree. Whenever we observe tree, upon the tree's head, heat will be there of sun. But whoever asking a relief from the heat came near to the tree will give shadow for them. Their suffering will be relieved. Like that, this king also doing. Raja, ete klanta manasaha punarnavikritah sma. ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಂತ ಮನಸ್ಸು, ದುಃಖಿತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸುಸ್ತಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ಉಲ್ಲಾಸ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಮ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫ್ರಂಟ್. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಇನ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ದ್ವಾರಪಾಲಿಕಾ, ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಯುವವರು, ವಾಚ್ಮನ್. ಪ್ರತಿಹಾರಿಗೆ ಅಭಿನವ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಸಶ್ರೀಕಃ ಸನ್ನಿಹಿತವೋ ಮಧೇನುರಗ್ನಿಶರಣಾಲಿಂದಃ. What they are telling? ಅಭಿನವ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಸಶ್ರೀಕಃ. ಮಾರ್ಜನಂ, ಮಾರ್ಜನಂ ಶುಚೀಕರಣ. ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಅಭಿನವ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನ ಸಶ್ರೀಕಃ ನೂತನತೆಯ ಸಮ್ಮಾರ್ಜಿತೇನ ಸುಶೋಭಿತಃ. ಇದೀಗ ಗುಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥದ್ದು. Being newly swept and cleaned one. What is there? Sannihita bhumadhenu ragni sharanalindah. Sannihita ಅಂದರೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಅಗ್ನಿ ಶರಣಾಲಿಂದ ಯಜ್ಞಶಾಲಾಯ ಬಹಿರ್ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ. ಅಗ್ನಿಶಾಲೆ ಅನ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಜ್ಞಶಾಲಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಹತು ದೇವ,
ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಒಂದು ವರಾಂಡದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಹಾರಿ ದ್ವಾರಪಾಲಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಹತು ದೇವ, ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥವರಾಗಿ. ಡೋರ್ಕೀಪರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ king, now just now only we clean all these things. It is the veranda of the yajnashala. Please come up on that stage. Raja आरुह्य परिजनां सावलंबी तिष्ठति. आरुह्य रुहुदात् लेपु प्रत्यय आ उपसर्ग. आरुह्य नाम उपरि आगमन अनंतर, मेले बंद नंतर, आफ्टर कमिंग अप. परिजनां सावलंबी तिष्ठति. परिजन, परिजन नाम सेवकः, तन्नाम प्रतिहारी. सावलंबम अवलंबने, डिपेंड अपॉन दैट. That means taking his shoulder and tishtati, standing on the place and telling. Vetravati. Vetravati, what is the meaning of Vetravati? Vetra means stick, ದಂಡ. ದಂಡವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದಾರೋ ವೇತ್ರವತಿ. ಇದು ದ್ವಾರಪಾಲಿಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಾರಪಾಲಿಕರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಹಾರಿಗೆ ವೇತ್ರವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇತ್ರವತಿ ಕಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಗವತ ಕಾಶ್ಯಪೇನ ಮತ್ಸಕಾಶಂ ಋಷಯಃ ಪ್ರೇಷಿತಾಃ ಸ್ಯುಃ. ಕಿಮುದ್ದಿಶ್ಯ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಗವತ ಕಾಶ್ಯಪೇನ, ತುಂಬ ಗೌರವಿತವಾದಂತಹ ಕಾಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಮತ್ಸಕಾಶ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಋಷಿಗಳು, ಋಷಯ ಪ್ರೇಷಿತ, ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವುದು. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಸುಚರಿತ ನಂದಿನ ಸುಚರಿತ ನಂದಿತ ಋಷಯ ದೇವಂ ಸಭಾಜಾಯಿತುಂ ಆಗತಾಃ ಇತಿ ತರ್ಕಯಾಮಿ. When king asked that what is the reason those tapasvis arrived here, Pratihari replied that maybe the praising or congratulating to you for your good conduct. ಅವರು ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನಡತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸ್ತೇನೆ, ತರ್ಕಿಸ್ತೇನೆ. ತತಃ ಪ್ರವಿಶತಿ ಗೌತಮಿ ಸಹಿತಾಃ ಶಕುಂತಲಾಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಮುನಯಃ. ತತಃ, ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಗೌತಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಶಕುಂತಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದ, ಪುರಸ್ಕೃತ, ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮುನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಪುರಶ್ಚೈಷಾಂ ಕಂಚುಕಿ ಪುರೋಹಿತಶ್ಚ. ಇವರ ಮುಂದೆ ಕಂಚುಕಿ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಚುಕಿ ಈತ ಇತೋ ಭವಂತಹ. ಇತಃ ಇತಃ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭವಂತ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಂಚುಕಿ told that let you all come like this. At that time Sharangarava ಚಿಂತಯತಿ. Sharangarava is thinking. What he is thinking? Sharadvata. Sharangarava is telling to Sharadvata conversation. O Sharadvatane, महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्तितिरहो न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शश्वतपरिचितविविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हतवः परीतं गृहमिव. ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮಹಾಭಾಗ ಅಸೋ ನರಪತಿ, ನರಪತಿ ನೃಪ ರಾಜ. ಈ ರಾಜ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಭಾಗ. ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಅಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ ನಂತರ ವರ್ಣಾನಾಂ ಅಪಕೃಷ್ಟೋಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಪಥಂ ನ ಭಜತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಧರ್ಮವಿದೆ. ಆ ವರ್ಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಏನು ಚ್ಯುತಿಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕಾಮಂ ತಥಾಪಿ ಶಶ್ವತ್ ಪರಿಚಿತ ವಿವಿಕ್ತೇನ ಮನಸ ಇದಂ ಜನಾಕೀರ್ಣಂ ಉತವಃ ಪರೀತಂ ಗೃಹಂ ಇವ ಮನ್ಯೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ? ಹೀಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಸ್ಥಳ ಅದು ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಜನಾಕೀರ್ಣ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಯುತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹುತವಃ ಪರೀತಂ ಗೃಹಮಿವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮನೆಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Here, Sharandharava is expressing his views towards Bharatata, Sharadvrata. Sharandharava is telling that this king is very great person. He is a tremendous one because he is taking care about the Varna system. Systematically he is going forward. There is no mistakes in that. But still, we are living in the forest. That situation and this situation is very different. Here so many people are there. Janakirnam, so many people are there. That's why I think that this is like a one firehouse. So here we can able to see simile, upamalankara, comparing with the palace and the burning palace, burning house. Sharadvrata, jane bhavan pura praveshaditham bhutah samvrittah. After entering the city, this here, Hastinavati, what is going to happen is you are feeling like that is true. Shakuntala, nimittam suchayitva. ಶಾರದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಹ. ಆದರೆ ಶಕುಂತಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಶಕುನ ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಅವಳು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಹೋ ಕಿಂ ಮೇ ವಾಮೇತರ ನಯನಂ ವಿಸ್ಫುರತಿ. ಅಹೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣೇಕೆ ಅದರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಮೈ ರೈಟ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೇಕಿಂಗ್. ಇತಿ ವಿಸ್ಫುರತಿ, ವಿಸ್ಫುರತಿನ ಶಿವಳಿ ಕಂಪನ ಅದರುತ್ತಿದೆ. At that time ಗೋಮತಿ is ಜಾನೆ ಪ್ರತಿಹತ ಅಮಂಗಲಂ. ಜಾನೆ
ಮೈ ಡಿಯರ್ ಡಾಟರ್, ಇಸ್ ಪ್ರತಿಹತಂ ಅಮಂಗಲಂ. ಅಂದರೆ ಓ ಮಗಳೇ, ಆ ಅಮಂಗಲವಾದಂಥ ಆ ಅಪಶಕುನ ದೂರವಾಗಲಿ, ಅದರ ಫಲ ದೂರವಾಗಲಿ. ಹೇಗೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು? ಸುಖಾನಿತೇ ಭರ್ತೃಕುಲ ದೇವತಾ ವಿತರಂತು. ನಿನಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಕುಲದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ. Gautami is telling that let go away all bad evils, that shakunas let go away, and let you get happiness by your family god of your husband. Like that she is telling and going forward. Iti ಪರಿಕ್ರಾಮ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜಾನಾಂ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ, ರಾಜನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಭೋ ಭೋ ತಪಸ್ವಿನ, ಓ ತಪಸ್ವಿಗಳೇ, ಓಂ ತಪಸ್ವೀಸ್, ಆಸಾತ್ರ ಭಾವನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಗೇವ ಮುಕ್ತಾಸನೋ ವಹ ಪ್ರತಿಪಾಲಯತಿ. ಆಸೌ ಯಶಃ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅತ್ರ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ರಕ್ಷಿತ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ರಾಗೇವ, ಪ್ರಾಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಏವ ಪ್ರಾಗೇವ, ಮೊದಲೇ, ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಾಸನೋಗಃ ಪ್ರತಿಪಾಲಯತಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮುಕ್ತಾಸನ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್, ಅವರ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ವಹ ಪ್ರತಿಪಾದ, ಅವರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಪಶ್ಯತು ಏನಂ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಶಾರಂಗರಃ, ಭೋ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಮವೇತದ್ ಅಭಿನಂದನೀಯಂ. ಶಾರಂಗರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಓ ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಅಂದರೆ ಆ ಪುರೋಹಿತರು, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದು ತುಂಬ ಸರಿಯಾದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಂ ಏತತ್ ಅಭಿನಂದನೀಯಂ, ಅದು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭವಂತಿ ನಮ್ರಾಸ್ತರವಃ ಫಲಾಗಮೈ ನವಾಂಬುಭಿರ್ದೂರ ವಿಲಂಬಿನೋ ಘನಾಃ ಅನುದ್ಧತಾಃ ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ ಸ್ವಭಾವ ಏವೈಷ ಪರೋಪಕಾರಿಣಾಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ರಃ ತರವಃ ಫಲೋದ್ಗಮೈಃ ಭವಂತಿ. ಕಿಂ ಭವತಿ? ತರವಃ ಫಲಾಗಮೈಃ ನಮ್ರಃ ಭವಂತಿ. ತರವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃಕ್ಷಾಃ, ತರುಹು ವೃಕ್ಷಃ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಫಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ತುಂಬ ನಮ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಬಗ್ತಾರೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಘನಾಃ ನವಾಂಬುಭಿಃ ದೂರ ವಿಲಂಬಿನಃ ಭವಂತಿ. ಘನಾಃ ಮೇಘಾಃ, ಮೋಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ನವಾಂಬುಭಿಃ, ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ತವೋ ಆಗ ಅವು ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತವೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದರೆ ನವಾಂ ದೂರ ವಿಲಂಬಿನಃ ಭವಂತಿ, ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತದೆ. ವೆನ್ cloud will get more and more new drops of the water, that time it will go downside in the sky. ಸತ್ಪುರುಷಾಃ ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ ಅನುದ್ಧತಾಃ ಭವಂತಿ. ಸತ್ಪುರುಷಾಃ, ಸಜ್ಜನಾಃ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮೃದ್ಧಿಭಿಃ, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. All rich persons also, if they are very good person, sajjanas, that time they won't get any evils. They will be very kind.
ಪರೋಪಕಾರಿಣಾಂ ಏಷಃ ಸ್ವಭಾವ ಏವ. ಯಾರು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಂತರಾನ್ಯಾಸ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಂಗ್ರವ ತುಂಬ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವರ್ಣ ದೃಶ್ಯಂತೆ ಜಾನಾಮಿ ವಿಶ್ರಪ್ತ ಕಾರ್ಯ ಋಷಯ. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ರಾಜನೇ, ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪ್ರಸನ್ನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಹಾರಿ is telling that these people came with a happy mood. That's why these people will give very good message for us, so that we can get the good benefit of this. Raja Shakuntalam drishtva, after seeing the Shakuntala, Atatra bhavati, here is one person, one lady is there. Kasvi davagunya navati nati parisputa sharira lavanya madhye tapodhananam kisalaya viva pandu patranam. Here they are explaining about the Kisalaya, is how the Shakuntala is. Pandu patranam madhye Kisalayam iva tapodhananam madhye avagunthanavati nati parisputa sharira lavanya kasvitu. ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಪಾಂಡುಪತ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಂಡುಪತ್ರಾಣಾಂ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಿಸಲಯಂ ಇವ ತಪೋಧನಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಗೆ, ತಪೋಧನಾನಾಮತಿ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅವಗುಂಠನವತಿ ಅಂದರೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ, ನಾತಿ ಪರಿಸ್ಫುಟ ಶರೀರ ಲಾವಣ್ಯ, ತುಂಬ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಇವಳು ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಮಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Here he explained that it is a flower, like a white flower, in that small leaves like that. There are so many people out there, that means tapasvis in between. This Shakuntala is there with the closed face. Nati Parisputashai, very nice body, like that. Who is this lady? Like that is thinking. Here, poet is giving so many similes. Upamalankara ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ದೇವ ದರ್ಶನೀಯ ನರಸ್ಯ ಆಕೃತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನೇ, ದರ್ಶನೀಯ ನೋಡಬೇಕು, ಪುನಃ ಆ ಆಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.